అందరికీ నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్యని నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చి 73 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా లీడర్స్, పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏ విధంగా మనని మోసం చేశారో, ఏ విధంగా మోసం చేస్తుండ్రో, ఎందుకంటే ఏ విధంగా చేశారో దాని ఉద్దేశమే ఈ యొక్క వీడియో. ఎందుకంటే చూపెట్టేది మీడియాలో చూపెడతారు, ఇది చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం అని చెప్తుంటారు, రియాలిటీకి వచ్చేసి ఏం చేయరు. సో 10 చెప్తే ఒకటి చేస్తాడు, 9 చేయరు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి. ఆ ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. సో టాపిక్ వచ్చేసి డీప్ ఫేక్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ పొలిటీషియన్స్. డిస్క్రిప్షన్: a deep fake means show a person saying or doing something that they never said or did, if they said but not make in reality, to fool electoral voters. Indian politicians using deepfake technology software before elections by making with fake news. Indian politicians mislead by misinform and manipulations, giving you won't believe your eyes a wholly new meaning. In India, deepfake becomes electoral weapons by controversial or hateful statements within the intention of playing upon political divisions or even inciting violence by making reputational damage to the opposite leaders. Deepfake means to justify what the leaders say before elections. After getting into power, they may not make in reality. For example, below. With reference to Mr. Indira Gandhi role as Prime Minister, actually she is a tyrannical ruler, as in the media report. After assassination, his son Rajiv Gandhi became Prime Minister. Although have Mr. P.V. Narasimha Rao, Pranab Mukherjee, Manmohan Singh like experienced politician. After assassination of Mr. Rajiv Gandhi in Congress party, P.V. Narasimha Rao became Prime Minister. He has made economy in benchmark level from going into financial emergency. He is the legend of economy revolution. After expiry of P.V. Narasimha Rao, Mr. Manmohan Singh became Prime Minister under Congress Party Sonia Gandhi presidentship. He is the victim of tyrannical decision making role from High Command. Congress party ruling collapsed after getting BJP ruling. Mr. Rahul Gandhi is a failure politician. He has involved in scams, as in the media reports. In the issue of Ram Janmabhoomi and Babri Masjid demolition, in the year 2020, judiciary judgment released. No punishment given to BJP leaders. All are innocent, except LK Advani. Before elections, Mr. Modi announced in the manifesto through electronic and print media, if you voted me into power, I will bring back 90 lakhs crores of black money from Swiss Bank and other offshore banks. Black money will be credited in the Jan Dhan bank accounts. Most experienced chief minister role in Nara Chandrababu Naidu during his CM role in Andhra Pradesh, daily in election electronic media development activity comes in the news. He has lost CM power due to deep fake news, what he said not make in reality. After Nara Chandrababu Naidu lost in elections in Andhra Pradesh, Mr. Jagan Mohan Reddy becomes Chief Minister of Andhra Pradesh. In the election electronic media, he is spreading money into the welfare scheme by selling government lands. Actually in the manifesto not following. KCR became Chief Minister by damaging reputation of all parties by making unconstitutional statements, thereby suicidal deaths of 800 youths. CM KCR has 68 criminal cases before becoming Chief Minister, but no punishment given by judiciary. KCR announced, I will make Dalit as CM in my TRS party, but not make in reality. CM KCR putting concentration on providing welfare schemes, but not minimizing debts, increasing cost of living. BJP ruling government announced 2-year moratorium extension will be given to all borrowers of personal home loans, credit card during lockdown period. But in the month of September 2020, restructuring of loans making proposal.
More than 12 crores of employees become jobless. Some employees working for salary cut basis. Some employees getting salary but no benefits. Indirectly fall into debt burden due to their children's job loss. Bank representative making daily phone calls, making mental disturbance, also apply for restructuring of loans. Government of India not following Indian democracy rules and judiciary punishments are weak. For example, education, hospitals, hotels, banks are comes under service sector, but at present these sectors running as business sectors. Class. Conclusion. I, H.B. Krishnachari, being as Telangana Desham leader, making awareness through YouTube channel, appeal to all voters not to take money to vote illegitimate, idiot, corrupt politicians. If clean image politician not available in the list of electoral form, kindly vote to Nota, none of the above. By making majority of Nota, automatically system will be changed and new educated youths with intellectual skills arise in the Indian democracy politicians. So, డీఫేక్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ పొలిటీషియన్స్, దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే, డీఫేక్ అంటే ఇప్పుడు మనం రోజు మీడియాలో చూస్తుంటాము, పేపర్లలో చూస్తుంటాము, నాయకులు చెప్తుంటారు, సీఎం కానీ ప్రియం కానీ చెప్తుంటారు అనమాట. సో చెప్పినవన్నీ నిజం చేయరు, ఏదో ఒకటి చేస్తారు, నిజం చేయరు అనమాట. దాన్నే డీప్ ఫేక్ అంటారు. ఈ డీప్ ఫేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ నేను చెప్పబోతున్నాను. మీరందరూ ఇవి గమనించి అర్థం చేసుకొని మీరు రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఓటేయాలనే చెప్పడమే ఈ ఉద్దేశమైన వీడియో. సో డీప్ ఫేక్ అంటే ఏంది? ఏ పర్సన్ అయితే, ఏ లీడర్ అయితే, సీఎం కానీ, ఎంపీ కానీ, మీ ఎమ్మెల్యే కానీ, లేకుంటే కార్పొరేటర్ ఏం చెప్తుండో ఆ చెప్పిన పని చేయకపోవడము అదొకటి, అండ్ చెప్పకున్నా ఏదో చేసినని చెప్పడం అదొకటి. సో చెప్పినవన్నీ రియాలిటీగా చేయకపోవడం అదొకటి. ఫూల్ చేయడం, ఎలక్టోరల్ ఓటర్స్ ని ఫూల్ చేయడం, దీన్నే డీప్ ఫేక్ అంటారు అనమాట. సో మన భారతదేశంలో నాయకులు డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు. టెక్నాలజీ అంటే ఈరోజు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి, వాట్సాప్ ఉన్నది, గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది చేసినాం, అది చేసినాం, ఇట్లున్నా, ఇది చెప్పినాం, అది చెప్పినాం అని ఏదో చరిత్ర కాడ నుంచి తీసుకొని వచ్చి అందరినీ ఫూల్ చేస్తున్నారు అనమాట. వాడు ఏం చెప్పిండు, ఏం చేసిండు, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది వచ్చేసింది ఇండియాలో. సో ఈ డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ పొలిటీషియన్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా ప్రజలకు ఫూల్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో అదేనమాట. నెక్స్ట్ ఈ పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తారంటే మిస్లీడ్ చేస్తారు, ఇన్ఫర్మేషన్, తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తారు, ఆ తర్వాత మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తారనమాట. ఈవెన్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కానీ, ఏది కానీ డాక్యుమెంటేషన్, మ్యానిపులేషన్ చేసి మీరు బిలీవ్ చేయలేరు, ప్రజలు బిలీవ్ చేయలేరు, మీ సొంత కళ్ళతోని చూసినా కానీ నమ్మలేరు అనమాట. ఆ విధంగా మోసం చేస్తున్నారు ప్రజల్ని, అదొకటి. సో ఈ డీప్ ఫేక్ ఎప్పుడు విజృంభిస్తుందంటే ఎలక్షన్స్ ముందు. సో వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టి అది పెట్టి అనౌన్స్ చేస్తారు కదా పొలిటికల్ అడ్వైజ్మెంట్. ఈ డీప్ ఫేక్ వెపన్స్ అనేది ఇది వెపన్స్ గా మారిపోయినాయి అనమాట. సో కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చేస్తుంటారు, అంటే ఇంకా ఎదుటి వ్యక్తిని కించపరుస్తుంటారు, ఈవెన్ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ చేసి ఈవెన్ వైలెన్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారనమాట. సో ఈ విధంగా సో ఎదుటి వాటిని, రీడర్స్ ని రెప్యుటేషన్ దెబ్బతీస్తారు. లారీలో ప్లే గ్రౌండ్ లో తెచ్చి మొత్తం కార్యకర్తలన్నీ గుంపుగూడి వాళ్ళను ఇది చేస్తున్నాం, అది చేస్తాం, వాడిని ఇట్లా అంటున్నాం, అట్లా అంటున్నాం అని అది వాళ్ళని ఫూల్ చేసి గెలుస్తారనమాట. గెలిచిన అన్న మాటలు నిజం చేయరు గెలిచిన తర్వాత, అదొకటి. ఈ డిఫెన్స్ జస్టిఫై చేయాలంటే పవర్ రాకముందేమో ఎన్నో చెప్తారు, పవర్ వచ్చిన తర్వాత అది చేయరు అన్నమాట, అదొకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గతంలోకి వెళ్దాం. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ ఉండే. ఇందిరాగాంధీ ఒక టిరానికల్ రూలర్ అన్నమాట.
ఆమె చెప్పిందే చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఆమె యొక్క రూలింగ్లోనే ఇండియా డెవలప్ అయ్యేది ఉండే, కానీ కాలేదు. ఎందుకు కాలేదు అనేదే దీని అర్థం. ఇందిరాగాంధీ చనిపోయిన తర్వాత, అసాసినేషన్ అయిన తర్వాత ఎలిజిబుల్ లీడర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరుండే? పివి నరసింహారావు గారు ఉండే, ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఉండే, మన్మోహన్ సింగ్ ఉండే. ఈ ముగ్గురు వీళ్ళు అంకిత భావంతో, నీతి నిజాయితీ, న్యాయంగా, క్రమశిక్షణతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. వీళ్లను ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయక మన దేశంలో వారసత్వ పాలిటిక్స్ కాబట్టి కొడుకుకు ఏమీ తెలియదు. రాజీవ్ గాంధీకి ఇది ఫ్రెషర్ అన్నమాట, అతన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఏమైంది? డీఫేక్. ఇది డీఫేక్ అంటే అనుభవం లేని వ్యక్తులను కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోల్ చేయడం అన్నమాట. ఒక ఎంపీగా లేడు, ఒక ఎమ్మెల్యేగా లేడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసేయడం. ఇది రాజరికం కాలం ఉండే అప్పుడు. సో ఆ తర్వాత ఏమైంది? రాజీవ్ గాంధీ అసాసినేషన్ లో చనిపోయాడు, బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో. తర్వాత ఏమైంది? పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు ఏమైంది? ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది, ఫైనాన్షియల్ డిస్టర్బ్ అయింది. అప్పుడు ఆయన పివి నరసింహారావు తెలంగాణ బిడ్డ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి బయట పడేటట్టు చేశాడు. ఎన్నో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొని వచ్చి దాన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఒకటి తెచ్చాడు. ఈజ్ ది లెజెండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రెవల్యూషన్ అన్నమాట. అందుకే ఈరోజు సీఎం కేసీఆర్ గారు అతన్ని భారతరత్న ఇయ్యాలని ప్రోత్సాహం చేస్తుండు. అదొకటి. ఆ తర్వాత పివి నరసింహారావు గారు చచ్చిపోయారు. ఆ తర్వాత ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు అయ్యారు. మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. మన్మోహన్ సింగ్ ఏమి చెప్పేవాడు కాకపోతుండే, అది ఎన్నో ప్రింట్ మీడియాలో, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వచ్చింది. మన్మోహన్ సింగ్ ఏమి నోరు విప్పకపోతుండే, ఆయన మంచివాడు. సో సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకోకపోతుండే. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సోనియా గాంధీతోనే చెప్తానే దాన్ని బట్టే నిర్ణయం తీసుకుంటుండే. సో ఈ విధంగా అయ్యిందనమాట. సో ఆ తర్వాత ఏమైంది? ఇది కూడా టిరానికల్ డిసిషన్, అంటే ఆమె ఏది చెప్తేనే ఈయన అదే చేయాలన్నమాట. ఆ తర్వాత హైకమాండ్ చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదొకటి. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కొలాప్స్ అయిపోయింది. రాహుల్ గాంధీ ఫెయిల్యూర్ పాలిటీషియన్స్, ఎందుకంటే అతని మీద స్కామ్స్ ఉన్నాయి, స్కామ్స్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి, కోర్టులో కేసులు కూడా నడుస్తున్నాయి. అది ఒకటి. ఆ తర్వాత ఏమైంది? రామ్ జన్మభూమి ఇష్యూ వచ్చింది. రామ్ జన్మ ఇష్యూ, బాబ్రీ మస్జిద్ డెమాలిషన్. బాబ్రీ మస్జిద్ డెమాలిష్ చేసింది హిందువులు, బీజేపీ కార్యకర్తలు. సో బీజేపీ కార్యకర్తలు చేసినప్పుడు ఏమైంది? దీనికి ప్రోత్సాహం ఎవరు ఇచ్చారు? ఎల్కే అడ్వాణి బీజేపీ రూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడు? రథయాత్ర పెట్టి అందరినీ హిందువులను, కార్సేపులను పోగు చేసి అక్కడికి ఉత్తరప్రదేశ్ కు రప్పించి దాన్ని కూల్చేసి కొన్ని వందల మంది, 1000 మంది చనిపోయేటట్టు చేశారు. అటు హిందువులు చనిపోయారు, ఇటు ముస్లింలు చనిపోయారు. ఇప్పుడు 2020 సంవత్సరంలో కోర్టు తీర్పు ఏమిచ్చింది? అందరూ శుద్ధపూసలు, ఒక ఎల్కే అడ్వాణి తప్ప అని న్యాయం చేసింది. ఇది ఎక్కడ న్యాయం అనేది అన్నది. ఇది కూడా ఒక డీప్ ఫేక్. సో అన్నమాట, అందరూ మంచి వాళ్ళే. సో ఎవరైతే ఉన్నారో విక్టిమ్స్, ఎవరైతే దానికి బాధ్యులు ఉన్నారో 12 మంది చనిపోయారు కూడా బీజేపీలో. సో అదొకటి వార్తల్లో వచ్చినదట్టి తెలుస్తుంది మనకు. సో పనిష్మెంట్స్ వీక్ ఇక్కడ ఇండియాలో అదొకటి. ఇంకోటి, ఎలక్షన్స్ ముందు మోడీ గారు ఏం చెప్పారంటే, నాకు ఓటేయండి, బీజేపీ గవర్నమెంట్ స్థాపిస్తే నేను ప్రజాధనము ఏదైతే స్కామ్ అయ్యిందో, బ్లాక్ మనీ 90 లక్షల కోట్ల బ్లాక్ మనీ ఇండియాకు రప్పిస్తా, సిప్ బ్యాంక్ నుంచి అదర్ ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ ఇండియాకు రప్పించి ప్రతి ఒక్కరి పేదవాళ్ళ అకౌంట్లో, జన్ధన్ అకౌంట్లో వేస్తా అని చెప్పాడు. కానీ చెప్పిండా? వేసిండా? ఒక టర్మ్ అయిపోయింది, ఇది 2వ టర్మ్ నడుస్తుంది. చెప్పలేదు, దాని గురించి మాట్లాడలేదు, దాని గురించి లేదు. ఇది కూడా ఒక డీప్ ఫేక్ పొలిటీషియన్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా. నెక్స్ట్, నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుందాం. నారా చంద్రబాబు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, చాలా ఇంటెలిజెంట్ వ్యక్తి. సో ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ ఎ మైండ్ మాఫియా. మైండ్ మాఫియా అంటే అందరి ఆలోచనలు సేకరిస్తాడు, ఏది చేయాలి అప్పుడు జడ్జిమెంట్ చేసి, ఈ ఆలోచన ఎలా ఉంటే
బాగుంటుందో ఆ ఆలోచనని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడనమాట. సో అతని సొంత నిర్ణయం ఏముండదు, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి అతను. సో అతను ఆంధ్రప్రదేశ్లో చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండేను, డైలీ టీవీలో. ఇప్పుడు అతని టీవీ ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్క సీఎం కానీ పిఎంకు కానీ ఏది కానీ ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, మీడియా ఛానల్. సో చంద్రబాబు నాయుడుకు ఈటీవీ ఛానల్ అని మనం చెప్పుకుంటూ వస్తుంటారు, అందరు రూమర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈటీవీలో ఏదున్నా చంద్రబాబు వచ్చేవాడు అనమాట. ఇది చేస్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం, ఇది డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం, ప్రతిరోజు న్యూస్లో వస్తుంది. ఎప్పుడు పవర్లో ఉన్నప్పుడు డెవలప్ అయిందా, కాలేదు. ఓట్ బ్యాంకు మొన్న ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోయాడు, 23 సీట్లతోని సర్దుకుపోయాడు. అప్పుడేమైంది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా వచ్చాడనమాట. సో ఈ మీడియా కూడా ఎలా తయారైందంటే, సాక్షి టీవీలో ఉన్నారనుకో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచే గొప్పలు చెప్తారు, ఈటీవీ ఉందనుకో చంద్రబాబు నుంచే గొప్పలు చెప్తాడు. అదే V6 అండ్ టీ న్యూస్ ఉందనుకో కేసీఆర్ గురించే గొప్పలు చెప్తారు, మిగతా ఉంటే తప్పులు చెప్తారు అనమాట. సో ప్రోత్సాహం. ఆ తర్వాత ఏంటంటే, కేసీఆర్ ఎలా అయ్యిండు సీఎం అంటే, ఇతను అందరి పార్టీలను రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ చేసి మాకు ఒక సొంతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని అందరినీ ఉద్రేకపరిచి అందరినీ రెచ్చగొట్టి యువకులను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. యువకులు 800 మంది పైగా యువకులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అనమాట. ఇంకోటి సీఎం అయ్యాడు. సీఎం అయిన తర్వాత సీఎం అవ్వకముందు ఏమన్నాడు, నేను ఒక దళితుణ్ణి చీఫ్ మినిస్టర్గా చేస్తున్నాడు. చేసిండా? చేయలేదు. దీన్ని కూడా డీప్ ఫేక్ అంటారు. సో వాళ్ళతో ఎన్నో వీళ్ళు చెప్పినాయి, కొన్ని మంచి పనులు కూడా చేశారు, ప్రాజెక్ట్స్, ఇరిగేషన్ వరకు చెప్తారు. కానీ అందులో కూడా కరప్షన్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మనం మీడియాలో చూస్తున్నాము, ప్రింట్ మీడియాలో చూస్తున్నాం, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో సీఎం కేసీఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్నే పెట్టారు. వెల్ఫేర్ స్కీమ్నే పెట్టాడు అనమాట. పెట్టింది ఏమైతుంది, అక్కడ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ పెట్టడం మూలంగా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగిపోతుంది. డెప్స్ చేసి కూడా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మీద పట్టించుకోవడం లేదు. ఇంకోటి డెప్స్ మీద పట్టించుకోవడం లేదు, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మీద పట్టించుకోవడం లేదు. అదొకటి. అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తుండు, జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఏం చేస్తుండంటే, మేనిఫెస్టోలో ఉన్నట్లు చేస్తుండు, చేయలేదని కాదు, ఏదో ఒకటి చేస్తుండు, అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది లేదు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్లో తెలుస్తుంది. కానీ అతను ఏం చేస్తుండు, భూములు అమ్ముకొని, గవర్నమెంట్ భూములు అమ్మి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కు డబ్బు రెవెన్యూ జనరేట్ చేసి చేస్తుండు. ఇది చాలా తప్పు అన్నమాట. అలా చేయకూడదు అన్నమాట. రెవెన్యూ ఉంటేనే మనకి ఎంత పిండి ఉంటే అంత రొట్టె తయారేసేది. దాంతోనే పిండి అనేది రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలి. దాన్ని బట్టి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇవ్వమని చెప్తాం. కానీ భూములు అమ్ముకొని ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో చెప్పలేదు. ఆయన భూములు అమ్ముకొని చేస్తుండు. ఇది తప్పని, ఇది కూడా ఒక డీప్ ఫేక్ అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. సో బీజేపీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది లాక్డౌన్లో, కరోనా లాక్డౌన్లో ఏం చేసిందంటే 2 ఏళ్ల మోరటోరియం ఇస్తామని చెప్పింది. ఎందుకంటే 12 కోట్ల మంది జాబ్లకించి తీసేయబడ్డారు. ఇంకా చాలా కోట్ల మంది సగం శాలరీకి చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలా మంది ఏ బెనిఫిట్ లేకుండా శాలరీ వస్తుంది, కానీ ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ జాబ్లో నుంచి తీసివేయబడ్డారు. ఖర్చులు భరించలేకపోతుండ్రు, ఈఎంఐలు కట్టలేకపోతుండ్రు. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే హరాస్మెంట్ కాల్స్ చేస్తుండ్రు డైలీ. వాళ్ళతో మోరటోరియంకి అప్లై చేసినా లేదా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అంటే రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ లోన్ అంటారు. 6 నెలల తర్వాత, ఏడాది తర్వాత రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ లోన్ చేసి కడతామంటున్నారు. సో నేను అనేది ఏంటంటే, రీస్ట్రక్చరింగ్ కి అప్లై చేసినా గానీ వీళ్ళు కాల్స్ మాత్రం వస్తూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు కడతావు, ఇవి కట్టలేదు, హరాస్మెంట్. దీనికి సూసైడ్ చేసుకునే ఆలోచనలో కూడా జాబ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ప్రభుత్వము మన రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవుతలేదు. ఒకటి ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది? రాజ్యాంగంలో ఏముందంటే ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ కానీ, హాస్పిటల్ సెక్టర్ కానీ, హోటల్ సెక్టర్ కానీ, బ్యాంక్ సెక్టర్ కానీ, ఇవన్నీ సర్వీస్ సెక్టర్లకు వస్తాయి. అంటే ఎక్కువ లాభం పొందకుండా ప్రజలకు సేవ చేయాలని. కానీ అలా అవుతుందా? ఇవే పెద్ద బిజినెస్ గా అయినాయి. ఇది కూడా ఒక డీప్ ఫేక్ అన్నమాట. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, కంక్లూజన్ లో నేను అనే హెచ్బి కృష్ణాచారిని, తెలంగాణ దేశం లీడరు, మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీ ప్రజలకు తెలియజేసింది ఏంటంటే, మీరు డబ్బులు తీసుకోకండి, ఓటుకు నోటు తీసుకోకండి. ఈ నోట్లు ఇచ్చేవాడు, మన డబ్బులు ఇచ్చేవాడు, వాడు లంగా లుచ్చా, ఈడియట్, కరప్ట్ పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు. సో దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తుంటారు. అదొకటి. సో ఒక క్లీన్ ఇమేజ్ పొలిటీషియన్ రావాలంటే మీ ఓటు నోటాకి వేయండి. నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఎవరు మీకు దృష్టిలో క్లీన్ ఇమేజ్ పొలిటీషియన్ లేడనుకో, నోటాకి వేయండి ఓటు. ఒక ఏదైతే మెజారిటీగా నోటా వస్తుందో అప్పుడే ఈ దేశంలో, భారతదేశంలో సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇదొకటి అన్నమాట. సో నేను అనేది ఏంటంటే, క్లీన్ ఇమేజ్ అంటే వాళ్ళు ఇంటలెక్చువల్ స్కిల్స్ ఉండాలి, అంకిత భావంతో ప్రజాసేవ కోసం చేసిన భావన ఉండ యువకులను ఈరోజు ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది. సో మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మంచిగా ఉంది. సో దాన్ని బట్టి పొలిటీషియన్స్ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. మనము అసెంబ్లీ చూసినా, లేకుంటే పార్లమెంట్లో చూసినా, వార్తల్లో చూస్తుంటాము. ఒక శుద్ధ పూసలు ముగ్గురే ఉంటారు. ఎవరు? స్పీకరు, సీఎం, పిఎం, వాళ్ళ తరఫు. మిగతా వాళ్ళంటే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు. అది ఏది గెలవనియరు. ఆర్గ్యుమెంట్, ఇమోషనల్ వల్ల ఏది రూల్ పాస్ కాదు. వీళ్ళ అనుకూలంగా ఉన్న రూల్సే పాస్ చేసుకుంటారు మెజారిటీతోని. చేసుకొని ప్రజా వ్యవస్థను, ప్రజా డబ్బును కరప్షన్ చేసి వాళ్ళ ధనమంతా జమ చేసుకొని ఈ విధంగా తయారైంది. ఇది ఒక దరిద్రమైన దేశం లెక్క తయారైంది. ఈ దేశంలో సూపర్ పవర్ దేశం చేద్దామని ఈ తెలంగాణ దేశం లీడరు నిర్ణయం తీసుకుండు. మీకు ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళ మీద కానీ ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ పరిష్కారం కోసం చెప్తాడు. మీరందరూ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి మీలోని నీతి, నిజాయితీ, లేకుంటే దేశానికి ఉన్న ప్రేమ ఉంటే ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.